अस्सलाम वालेकुम, मैं अली असगर ताज। मैंने उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैर अफीयत के नाल होंगे। तो जनाब मैं अज आया वहाँ बकर मंडी फिरोजवाला, जी टाउन कमेटी फिरोजवाला ने बकर मंडी लाई है। यह तकरीबन काला शाह काकू मोटरवे का इंटरचेंज जोड़ा उस जगह पर लगी है। तो आओ मैं तुम्हें मंडी विखाना वा, क्योंकि मंडी के मैं कल भी इतने आया था मगर इन्ना रश नहीं सी हैगा। लेकिन जिमें जिमें जरा अज की दिहाड़ी है, क्योंकि अज तो एक छुट्टी का दिन है और दूसरा वैसे भी ईद के एक दिन रह गया। इस वास्ते जोड़े गाहक ने अज तकरीबन जिमें ही सुबह हुई है और लोगों ने उठ के मंडी का रुख जरा ना अख्तियार किया है। इस वेले भी जरा ना ऐसा ऐसा मंडी का जरा मंडी के जो रश है वो बढ़ता जा रहा है। और जनाब यह है मंडी म्यूनसिपल कमेटी मंडी फिरोजवाला। तकरीबन जड़ा ना वो लगातार जड़े लोग ना खरीदारी करके निकलते पे ने और तकरीबन लगता है इत्थे सौदा बनता ही पिया वे। मैं मंडी दे विच दाखिल हो रहा वहाँ तो गड्डियां जड़ियां ने खरीदारां दियां वो लगातार निकलदियां पईयां ने। उस तो अंदाज़ा हो रहा कि जी मंडी रेट जी रेट की निस्बत नाल जी मंडी है काफ़ी बेहतर होएगी, क्योंकि जोड़ा खरीदार है वो जदों का मैं मंडी के दाखिल हो रहा वा उदों का ही कोई ना कोई जी गड्डी है खरीदार है वो जानवर खरीद के इतों निकलते पे। और सारी रात भी इत्थे जो ना वो इस तरह ही जोड़े खरीदार ने आते रहे हैं और खरीदारी करते रहे हैं। चलो बाबा चलो वाली जी मंडी है वो तकरीबन काला शाह काकू जो इंटरचेंज इतने बनाई है और खरीदारों तो अंदाज़ा हो रहा है कि इतने जोड़ा सौदा है वो ज़्यादातर लोगों का बन ही रहा है। नहीं तो अक्सर तौर पर जो इस तरह होता है कि लोग रेट शेट पुछ के चले जाते हैं और सौदेबाजी नहीं होती, सौदा फाइनल नहीं होता किसी नाल। मगर इतने लगता है ये तकरीबन ज़्यादा जोड़े सौदे ने वो फाइनलाइज ही हो रहे हैं। जेड़े मंडी के अंदर वाली सूरत हाल है मैं वो भी तुहानू विखाना वा। अज सुबह की काफ़ी गर्मी सी, लेकिन ऐसा ऐसा जड़ा वो जिमें जिमें वक्त गुजरता जान दिया वे हुण बदल हो गया है और बदल होने की वजह नालों हवा भी चल पई है। बदल होने की वजह नालों काफ़ी जी गर्मी है वो घट भी गई है और जिमें जिमें गर्मी घटी है लोगों का जोड़ा खरीदार ने उन्होंने रश जोड़ा ना ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। यदी बनवा लै हाँ जी दाग लगा कोई नहीं हाले लगा की डिमांड है तुहाडी? 220 170 लगा 170 फाइनल लग गया ते होर फिर तुसी की लेना है? घट तो घट 280 मांग रहे हो? 2 मांग के 180 एंड कर 180। अच्छा अच्छा चलो साढ़े बच्चे राती खरीद के लै गए ने वो 170 मंगया सी और 138 दे फाइनल हो गया और तकरीबन इन्ना रलदा मिलदा सी नहीं वो फिर है ज़ाहिर है तो फिर तेरे को इको पीस है ना। हुण गल है कि जिवें ना राती गाहक नहीं सी हैगा, पता तुहानू राती 2 बजे लै गए ने, राती गाहक नहीं सी हुण गाहक है वे शुरू होया नहीं। हुण जिवें जिवें बदल होया मौसम सही होया लोग सुते उठे ने आ जांदे ने हाँ जी। तुहाडा की ख्याल है यह मंडी सस्ती है या दूसरी सगियां वाली सस्ती है? मेरे ख्याल नाल ते सस्ती है लगन दी। अच्छा कोठे ते अग लगी होनी है। अच्छा अच्छा होने का मतलब तुसी भी अग लाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं साडे कोल ते माचिस ही नहीं है। अच्छा उत्तों लगी चलो ठीक है।
ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਕਾ ਜਾਨਵਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। 320 ਮਗਰ ਸੌਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ 2 ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ? 3 ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? 11:30 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਭਖੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ 70,000 ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਸਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ 35-40 ਕਿਲੋ 35-40 ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਨ। ਜੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ 50,000 ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। 65 60 ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਨਵਰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਗੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਹਕ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸਾਈ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ? 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 270। ਇਹਦੀ ਵੀ 270 ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਜੀ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ।
ਲਓ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 6.5 ਲੱਖ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਲੋ ਠੰਡੇ ਸੋਚਿਆ ਭਾਈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੱਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰ। ਆਰਜੀ ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਰਾਏ ਆਰਜੀ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ। रास्ते को क्लियर रखे बराए मेहरबानी। हाँ भाई सौदा बन गया? नहीं सौदा नहीं बनी। ये किसका है? हैं? हाँ हाँ यूट्यूब वाला। तो जनाब एक गल ते तय वे कि जिवें जिवें मंडी दे विच गाहक वधदा है उवें उवें मंडी दा रेट भी वधदा है, और जिवें जिवें मंडी दे विचों गाहक घटदा है उवें उवें ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ, 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਔਰ 1,80,000 'ਚ 1,90,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 1,90,000 ਮੰਗਦੇ ਸਨ, 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,50,000 'ਚ 1,60,000 ਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।